اس نے پولیس کو یہ بیان دیا ہے کہ پہلے میں نے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے عبدالرحمان کی وہ نا بچے کو نا بستر میں لپیٹ رہا ہے. بچہ کہتا تھا کہ میں اپنے پاپا کو بتا دوں گا تو میں نے اس کا سانس دبا کے اس کو مار دیا. ماموں کا بیٹا عبدالرحمان وہ نا بچے کو نا پیسے دے رہا ہے, اس کو کہیں جانے کا اشارہ کر رہا ہے. کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا بچہ عبداللہ آتا ہے. اس کے بعد وہ پسٹل نکالتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اے ڈی ملک اور ایک بار پھر ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہوں. عید والے دن ایک 9 سالہ معصوم بچہ گھر میں کھیل رہا تھا اور باقی بہن بھائیوں کے ساتھ وہ اپنے نانوں کے گھر جانے کی تیاری میں تھے کہ اچانک سے ایک شخص جو کہ رشتے میں عبداللہ کا کزن لگتا تھا وہ آتا ہے, اپنی باتوں میں اس کو ورگلاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا گلا دبا کر قتل کر دیتا ہے. ملزم اس قدر شاطر تھا کہ مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش بستر میں لپیٹ کر بیڈ کے نیچے چھپا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہیں وہ چلا جاتا ہے. باقی کا معاملہ کیا ہے, میرے ساتھ مقتول عبداللہ کے چاچو موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو پتہ لگا کہ عبداللہ جو ہے اس کو کس نے اغوا کیا ہے اور اس کے لاش کیسے ملی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا کہ عبداللہ کو کس طرح سے یہ لوگ لے کے گئے اور اس کے بعد اس کو زیادتی کر کے اس کو مار دیا. میرا بھائی جو تھا نا یہ عید کے دوسرے دن نا کجرا والے گیا تھا. اچھا, مسئلہ تھا تھوڑا سا. عبداللہ کے جو والد ہیں, عبداللہ کے والد صاحب میرے بھائی, ٹھیک ہے, امین. تو یہ نا جب یہ ادھر پہنچتا ہے نا تو 4 بجے اس کو کہا جاتی ہے کہ عبداللہ نہیں مل رہا. تو میرا بھائی پھر مجھے فون کرتا ہے کہ عبداللہ نہیں مل رہا. میں بھی اپنے سسرال گیا ہوا تھا, ادھر سے جب میں واپسی آتا ہوں تھوڑی دیر بعد بھائی امین بھی گھر آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, مسجدوں وغیرہ میں اعلان وغیرہ بھی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سارے جو ہمارے عزیز جو ہیں وہ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس دوران آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں دی؟ نہیں, اس وقت پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی. ہم تھانہ میں گئے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا, وہ تھانے میں وہ دے دیتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہم نے جو گجرپورہ شالیمار تھانہ سارے تھانہ وغیرہ بھی گئے کہ ادھر کوئی بچہ تو نہیں دے کر گیا, کہتے نہیں. اس طرح نا ہمیں کوئی 11 بجے 11 رات کے 11 بج گئے. پھر ہم نے اپنے CCTV کیمرے چیک کیے. اچھا, ہم جب CCTV کیمرے چیک کرتے ہیں ادھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کزن ہے ماموں کا بیٹا عبدالرحمان وہ نا بچے کو نا پیسے دے رہا ہے, اس کو کہیں جانے کا اشارہ کر رہا ہے. ہمیں بھی شک پڑتا ہے کہ یہ جو بچہ اس کے پاس ہے, عبدالرحمان کے پاس ہے. پھر ہم اس کو فون کرتے ہیں کہ آپ کے پاس عبداللہ کی طرح, وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, میں تو کام پہ ہوں. تو پھر ہم نا تھانہ شالیمار جاتے ہیں, ادھر ہم FIR کٹواتے ہیں اپنی جو نا وہ گمشدگی کی FIR دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں عبدالرحمان پہ شک ہے. تو ہم پھر واپس گھر آ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے گھر جاتے ہیں عبدالرحمان کے, وہ نا بچے کو نا بستر میں لپیٹ رہا ہے. اس طرح ہم سوچتا کہ کوئی چیز کو لپیٹ رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے آپ ان کے گھر نہیں گئے تھے؟ نہیں, اس کے پہلے نہیں گئے. اچھا, اس سے پہلے نہیں گئے. اچانک سے آپ گئے ہیں؟ اچانک سے نا وہ ہماری جو فیملی کے ممبران تھے نا وہ کہہ رہے تھے آپ اس طرح کرو کہ اس کے گھر میں جا کے چیک کرو, شاید اس نے بچے کو کہیں باندھا نہ ہو. اسی سلسلے میں ادھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کسی چیز کو نا لپیٹ رہا ہے, بچے کی ڈیڈ باڈی کو. ہمیں پہلے نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے. اچھا, ہم نا دیکھتے ہیں کہ وہ نا لپیٹ کچھ چیز کو لپیٹ رہا ہے. ہم کیا اس میں کیا ہے, وہ پیچھے ہٹتا ہے نا, جب اس کو ہم کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا بچہ عبداللہ آتا ہے. اس کے بعد وہ پسٹل نکالتا ہے, وہ نا پھر ہم کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ, وہ بھاگ جاتا ہے ادھر سے. اس کے بعد 15 پہ کال بھی کرتے ہیں, اور جب ہم وہ FIR دینے جاتے ہیں نا پہلے گمشدگی, خالد صاحب کا نمبر ہوتا ہے ہمارے پاس. پھر ہم خالد صاحب کو کال کرتے ہیں, وہ پھر موقع پہ پولیس آ جاتی ہے. اس کے بعد وہ ملزم کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. اچھا, جب آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کو وہ کسی کپڑوں میں لپیٹا ہوا تھا, آپ نے کھولا تو بیچ میں سے عبداللہ نکلا. اس وقت عبداللہ زندہ تھا؟ نہیں سر, اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اس وقت. کس طرح اس کی جو چہرہ تھا بچے کا؟ اس کو چہرے کے اوپر نا 2-3 کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں. ہم کھولتے ہیں کہ شاید
अब्दुल्ला जिंदा हो, लेकिन जब हम वो कपड़े खोलते हैं ना उसकी डेथ हो गई होती है, वो जिंदा नहीं होता। वो कत्ल उसको बच्चे को किस तरह से किया था? उसने पुलिस को ये बयान दिया कि पहले मैंने बच्चे के साथ ज्यादती की है, फिर उसके बाद बच्चा कहता था कि मैं अपने पापा को बता दूंगा, तो मैंने उसका सांस दबा के उसको मार दिया है। अच्छा, सांस बंद करके सांस बंद मुंह पे करके हाथ मार रख के। दिया है। उसके बाद फिर मैं ना उधर सिगरेट पीने बैठ गया हूँ। हाँ, उसके बाद उसकी बॉडी जो होती है थोड़ी बहुत हरकत कारी होती है, उसके बाद फिर मैं उसको इसके बाजू के नीचे देके ना अच्छी तरह मार के उसको तसल्ली से जब वो बच्चा- तसल्ली से उसको मैं मार देता हूँ। हाँ। तो जब आपने देखा कि जब उसको बच्चे को आपने खोला कपड़ों से, जी सर। मुलजम के पास पिस्टल था, पिस्टल था, तो वो पिस्टल आप लोगों को दिखाते हुए फरार हो गया था? फरार हो गया था जी। तो सर। फिर ये पकड़ा कहाँ से गया था? ये पुलिस को पता, उसने नहीं हमें बताया। वो कहते हैं कि हमने मुलजिम को पकड़ लिया। अच्छा। उसने बाइक से पकड़ा, वो ना मुर्गियों का काम करता था, तो पता नहीं उनकी मदद से पकड़ा या वल्लाह हमने नहीं। पुलिस ने उसको पकड़ लिया पकड़ मुलजिम लिया को। था जी सर। तो अब्दुर्रहमान जो मुलजिम है जिसने ये दरिंदगी की है, जी सर। ये क्या काम करता था और इससे पहले भी इसने कोई इस तरह की कोई हरकत की हो? जी सर, उसने पहले भी मोहल्ले में एक दो इस तरह की गलत हरकतें की थी। जो वो काम करता था, वो जो रात को मुर्गियों का कचरा वगैरह नहीं उठाते जो, वो इसका काम करता, फील्ड में जो अच्छा, फील्ड का वो काम, गाड़ियों से वो जो दुकानों से कचरा कचरा वगैरह हैं। उठाते हैं, वो काम करता था। अच्छा अच्छा, आपने बताया कि जब हम बच्चे को ढूंढ रहे थे तो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें ये बच्चे को इशारा करता है किसी तरफ जाने का या अपने घर की तरफ उसको भेजने की कोशिश करता है, पर गलाता ज़ाहिर बात है, बच्चे मासूम होते हैं ना, पैसे के लालच में आ जाते हैं। तो आपने उसी दौरान फौरी इससे रब्ता नहीं किया था अब्दुर्रहमान से कि कहाँ पे हो? तो बच्चों ने कहा था कि हमने उसके साथ देखा है उसको, वो 15-20 मिनट हमारे घर भी बैठा रहा है। अच्छा। ईद वाले दिन भी भाई के घर आया था। हाँ। इधर खाना वगैरह भी खाया उसने ईद वाले दिन। इस ईद के दूसरे दिन बाद फिर हमारे घर आया वो। पहले 1-2 दफ़ा गली के चक्कर लगा रहा था, सीसीटीवी कैमरे में हमने देखा उसको। फिर ईद वाले दूसरे दिन फिर हमारे घर आया वो, तो बच्चों ने ना उसके साथ जाते देखा था। अच्छा। वो बच्चे कहते थे अब्दुल्ला जो है ना अब्दुर्रहमान के साथ के है। तो फिर हमने उसको 1-2 कालें भी की हैं। मेरे भाई ने ना तकरीबन 4-4:30 बजे उसको कालें करना शुरू कर दी थी। अच्छा। कि बच्चे कह रहे हैं कि अब्दुल्ला तुम्हारे साथ गया है, तुम कहते हो कि मेरे पास नहीं है। वो कहता नहीं, मैंने उसको ईदी दी थी, फिर मुझे नहीं पता वो किधर चला गया, वो ये कह रहा था। अच्छा, अब चूंकि मुलज़म भी आपका करीबी रिश्तेदार है, बच्चा अब वापस नहीं आ सकता, क्या समझते हैं कि ऐसे जो लोग हैं इस तरह के जो अपने रिश्तों में ही भेड़िए पैदा हो जाते हैं, इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? देखें, मसला ये है कि वो चाहे हमारा रिश्तेदार है, आज उसने हमारे बच्चे के साथ इस तरह किया है, कल को वो किसी और के बच्चे के साथ भी इस तरह कर सकता है। बिल्कुल। उसको हम माफ़ तो नहीं करेंगे ना, हमने माफ़ करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे देखें कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं ना इस मुल्क में हमारी जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना हमारे बच्चे महफूज हैं। बच्चे महफूज हैं। देखें कि इस तरह के मुस्लिम को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हमारी यही हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि उसको जल्द से जल्द जो है ना सज़ाए मौत दी जाए। पुलिस अब क्या कहती है कि मुलज़म तो गिरफ्तार कर लिया है, इसको क्या सज़ा दी जा सकती है? पुलिस तो यही कहती है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने जो जुल्म किया है 2-3 दफ़ात उस पर लगी हैं। बिल्कुल। तो आगे जो अदालत का काम है वो देखो क्या करती हैं। देखो, मैं भी बीमार रहता हूँ, मेरा भाई भी बीमार रहता है, तो पता नहीं ये केस को एंड तक जाते जाते कितना अरसा गुजरेगा, कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये काम जो है ना ये किसी इसका फैसला होना चाहिए। और ऐसे जो मुलजमान हैं जो बच्चों के साथ बच्चों को रोन देते हैं, अपनी हवस का निशाना भी बनाते हैं, उसके बाद बच्चों को कत्ल कर देते हैं, तो ये किसी किस्म की माफ़ी के मुस्तकिल नहीं है। इनको आपको आपके अजीज़ों ने जो मुलजम के वालिदैन हैं उन्होंने भी कोई रब्ता किया होगा? देखो, उन्होंने कहा था कि आप जो मर्जी करो, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, और बाकी वो इसका पीछा नहीं कर रहे। ठीक है। किसी किस्म का भी अभी तक तो किसी किस्म का रब्ता नहीं कर रहे हो।